الله لي وللعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين وعلى العالمين. كلمات طيبة. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين وعلى العالمين. كلمات طيبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة شهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دعاء سنة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم
حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد دعاء مسورة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم دعاء كنوت دعاء اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق চলো ক্লাসে দেওয়া করে নে আর এনে যাচ্ছে একটু পড়ো চায় পাঠিয়ে দিচ্ছি বলতে এটা টিফিনটা এখান থেকে নেব আগে বল কখন আসে তার ঠিক নেই বিস্কুটটা রেখে নেবেন আল্লাহ 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 ربنا لا تجعلنا نجنا ربنا فرج علينا وصبرنا اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا افرج علينا صبرا وثبتنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب تدين رحمن الدنيا رحيمها رحمن الدنيا رحيمها أنت ترحمني فارحمني الله ربنا تقبل منا سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين তাহলে এখান থেকে দাবি করবো এমনই চল একটু আসছে ইচ্ছা তো জমাটে দিচ্ছি এটা এটা আনতে গৌরী তো
ওখানে রাখো, এইটা ওখানে রাখো। এর উপরে ছিল। মহান আল্লাহ বারে বারে বলেছেন ও আকিমুস সালাহ, অর্থাৎ নামাজ ঠিক মতো আদায় করো, নামাজ ঠিক মতো আদায় করো। ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস-সালাতু ইমাদুদ্দিন ফামান আকামাহা ফাকাদ আকামাদ্দিন ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্দিন। অর্থাৎ মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাজ হলো দিন ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি স্বরূপ। যে নামাজ যথাযথ রূপে আদায় করলো সে যেন ইসলামের বিল্ডিংকে কায়েম রাখলো, আর যে নামাজ ছেড়ে দিল সে যেন ইসলামের বিল্ডিংকে ধ্বংস করে দিল। মাআজাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের হেফাজত। আমরা দেখি সামান্য একদিন বা এক রাত্রির জন্য কোনো উৎসব বা বিবাহ অনুষ্ঠান বা মাহফিল করার জন্য যে প্যান্ডেল তৈরি করা হয় তাতে বহু খুঁটি লাগে। খুঁটি ছাড়া প্যান্ডেল দাঁড়াতে পারে না। সামান্য একটা প্যান্ডেল থেকে শুরু করে সুউচ্চ অট্টালিকা পর্যন্ত কোনো কিছুই বিনা খুঁটিতে বা বিনা স্তম্ভে খাড়া করা যায় না। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বড় যুক্তিবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি বলেছেন, নামাজ হলো দিন ইসলামের খুঁটি বা স্তম্ভ স্বরূপ। ইসলামের সুউচ্চ বালাখানা এই খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে। মসজিদে মুয়াজ্জিন বলছেন হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, অর্থাৎ নামাজ পড়তে আসুন, নামাজ পড়তে আসুন। তারপর কি বলছেন? হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, অর্থাৎ সাফল্যের দিকে আসুন, সাফল্যের দিকে আসুন। তাহলে নামাজ আর সাফল্য একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল, ইন্টার রিলেটেড। নামাজ পড়লে সাফল্য আসবে। সাফল্য নির্ভর করছে নামাজের উপর। দুনিয়ার সাফল্য এবং আখেরাতের সাফল্য এই নামাজের ভিতরেই দুনিয়ার শান্তি আর আখেরাতের মুক্তি। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়েছিলেন। মিরাজ থেকে ফিরে এসে তিনি সাহাবীদের বললেন, আস-সালাতু মিরাজুল মুমিনিন, অর্থাৎ আমি যে মিরাজে গিয়েছিলাম আমার উম্মতের জন্য দৈনিক 5 বার মিরাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আমি যে মিরাজে গিয়েছিলাম আমার উম্মতের জন্য দৈনিক 5 বার মিরাজের ব্যবস্থা করেছি। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7 তবক আসমান, বেহেশত, দোজখ পরিভ্রমণ করে খোদার আসন আরশ মজিদে গিয়ে খোদার দর্শন লাভ করেন এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন ও আলাপ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মুসলমান যখন নামাজে দাঁড়াবে সেও ওই মিরাজের মতো গৌরব লাভ করবে। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের দিনে নামাজিরা নবী, শহীদ ও অলিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর বেনামাজিরা ফিরাউন, হামান, কারুন, নমরুদ এবং খোদাদ্রোহী মানুষ যারা ছিল তাদের দলভুক্ত হবে। মাআজাল্লাহ। নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে বসে পড়তে হবে, বসে পড়তে না পারলে শুয়ে শুয়ে পড়তে হবে। অসুস্থ মানুষ অজু করতে না পারলে তায়াম্মুম বা মাটিতে মুখ হাত মুছে হলেও নামাজ পড়তে হবে। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচেয়ে বড় চোর ওই যে নামাজ চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাজ চুরি কেমন? মহান বিশ্বনবী বললেন, যে ব্যক্তি নামাজে রুকু সজদা ঠিক মতো আদায় করে না সেই হলো নামাজ চোর। মহান আল্লাহ বলেন, কদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফি সলাতিহিম খাশিউন, অর্থাৎ সেই ইমানদার লোকেরা নিশ্চয়ই নাজাত পাবে যাদের নামাজে বিনয় ভক্তি থাকবে। সেই ইমানদার লোকেরা নিশ্চয়ই নাজাত পাবে যাদের নামাজে বিনয় ভক্তি থাকবে। 5 ওয়াক্তের অজু নামাজে বড়জোর 1 ঘন্টা সময় লাগে। 24 ঘন্টার মধ্যে মাত্র 1 ঘন্টা
বাকি 23 ঘন্টা আমরা সাংসারিক কাজকর্ম করতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন ফাইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যদি আমার নিয়ামত গণনা করতে চাও, আমার এই অনন্ত কোটি কোটি নিয়ামত তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা আমার এই অনন্ত নিয়ামত ভোগ করেও এই নিয়ামতের শুকরগুজারি করো না। তাই মহান আল্লাহ বলেন ইন্নাল ইনসানা লাজলুমুন কাফার, নিশ্চয়ই মানুষ বড় জালেম, বড় অকৃতজ্ঞ আর নেমক হারাম। তাই এত নিয়ামত ভোগ করেও মানুষ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয় না। তাই একজন কবি বলেন জাফর আদমি উসকো না কহিয়েগা হো ওহ কৈসা হি এবার পড়ুন, যেটা ছেড়ে গেল ওইখানে পড়ে গেল, হ্যাঁ এখানটায় না, ওটা একটু বড়। মানুষ বড় জালেম, নিশ্চয়ই ইন্নাল ইনসানা লাজলুমুন কাফার, অর্থাৎ নিশ্চয়ই মানুষ বড় জালেম, বড় অকৃতজ্ঞ আর নেমক হারাম। তাই এত নেয়ামত ভোগ করেও মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয় না। তাই একজন কবি বলেন জাফর আদমি উসকো না কহিয়েগা হো ওহ कैसा ही साहिब फ़हम ओ जुका, जिसे आयस में यादे खुदा ना रही तायस में खौफ खुदा ना रहा। কবি বলছেন দেখুন, যত বড় জ্ঞানবান বা বুদ্ধিমান লোক হোক, সুখে সম্পদে যদি আল্লাহকে স্মরণ না করে আর দুঃখে বিপদে পড়েও যদি আল্লাহর ভয় অন্তরে না জাগে, তাহলে সে কেমন মানুষ। মহান আল্লাহ আমাদের বিদ্যা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, ধনসম্পদ দিয়েছেন, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দিয়েছেন, ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন, কোটি কোটি নিয়ামত আল্লাহ মানুষের ভোগের জন্য দান করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এত নিয়ামত পেয়েও আমরা আল্লাহকে ভুলে রয়েছি। তাই মহান আল্লাহ বলেন আলহাকুমুত্তাকাসুরু হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির, কুরআন। অর্থাৎ কবরে যাওয়া পর্যন্ত মানুষ কেবল ধন সম্পদ বৃদ্ধির লালসায় মেতে রয়েছে। কবরে যাওয়া পর্যন্ত মানুষ কেবল ধন সম্পদ বৃদ্ধির লালসায় মেতে রয়েছে। ধনের অহংকার, জনের অহংকার, বিদ্যার অহংকার, বুদ্ধির অহংকারে মেতে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে মানুষ, আল্লাহকে ভুলে রয়েছে মানুষ। তাই মহান আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকিরিল্লাহ, অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধনদৌলত, তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে ভুলিয়ে না রাখে। যারা এমন করবে তারা কি হবে? আল্লাহ বলেন ওমাই ইয়াফআল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, যারা এমন করবে তারা নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্বের বিখ্যাত কবি মৌলানা জালালউদ্দিন রুমি বলছেন আহলে দুনিয়া কাফেরানে মুতলাক আন্ত, রোজ ও সব দর জক জক ও দর বক বক আন্ত। কবি বলছেন দুনিয়াদার লোক মাত্রই কাফের, দিনরাত কেবল দুনিয়ার আমোদ প্রমোদ ও মৌজে ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় লিপ্ত হয়ে আছে, আল্লাহকে স্মরণ করে না। এখন এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। একজন মৌলভী সাহেব এক জায়গায় ওয়াজ করতে গেছেন, সেখানে তিনি বলেন যারা নামাজ পড়ে না তারা শুয়োর, যারা নামাজ পড়ে না তারা শুয়োর। সকালবেলা যুবক ছেলেরা সেই বক্তা সাহেবকে রাস্তায় ধরেছে, মৌলভী সাহেব আপনি নাকি বলেছেন যারা নামাজ পড়ে না তারা শুয়োর। তখন বক্তা সাহেব বলছেন বাবা আপনারা ঈদ বকরা ঈদ পড়েন তো? তারা বলে জি হ্যাঁ। তখন সেই বক্তা সাহেব বললেন ব্যাস আর কোনো কথা নেই, তাহলে শুয়োর হবে কি করে? মৌলভী সাহেব জোশের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছেন, নিজের জান বাঁচাবার তাগিদে তখন এরকম একটা কথা বলে এড়িয়ে গেলেন। সে যাই হোক, মৌলানা রুমি যেটা বলেছেন দুনিয়াদার লোক মাত্রই কাফের, তিনি কিন্তু অবান্তর কথা বলেননি, তিনি খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। লোকে যদি প্রশ্ন করে মৌলানা রুমি যে বলেছেন আহলে দুনিয়া কাফেরানে মুতলাক আন্ত, অর্থাৎ দুনিয়াদার লোক মাত্রই কাফের, তাহলে দুনিয়া ছেড়ে মানুষ থাকবে কি করে? দুনিয়া ছেড়ে মানুষ কি করে বাঁচবে? দুনিয়ায় থাকতে হলে ধন দৌলত, বিষয় সম্পত্তি, বিবি বাচ্চা, অট্টালিকায় থাকতে হবে, অথচ দুনিয়াদার লোক মাত্রই কাফের, এটা কি করে বলা যাবে? তাই মৌলানা রুমি জবাব দিয়েছেন
চিস্ত দুনিয়া আজ খোদা গাফিল বুদান, নাইকা মাস ও নুকরা ও ফরজন্দ ও জন। কই বলছেন দুনিয়া কি, দুনিয়ার সংজ্ঞা কি, দুনিয়া কাকে বলে সেটাই তো দেখতে হবে। কবি বলছেন যে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামই হলো দুনিয়া। বিবি বাচ্চা ধন দৌলত এসব দুনিয়া নয়। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর রাজতক্তে বসেও দুনিয়াদার ছিলেন না। ইহুদিদের নবী সম্রাট দাউদ, সম্রাট সুলাইমান রাজতক্তে বসেও দুনিয়াদার ছিলেন না। কাজেই অট্টালিকা ধন দৌলতে থাকলেই দুনিয়া নয়, আল্লাহকে ভুলে থাকার নাম হলো। ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাধারণত নামাজ রোজার ধার ধারে না। আবার অনেকে বলে থাকেন আমরা তো পারি না, বাড়িতে মেয়েরা নামাজ রোজা করে, তাহলে দিন মেনে চলা কি শুধু মেয়েদের কাজ, গরিব আর অশিক্ষিত লোকের কাজ? মানুষের ধারণা এই রকম যে হাফেজ মৌলবীরাই শুধু নামাজ রোজা করবেন, হাফেজ মৌলবীরাই শুধু নামাজ রোজা করবেন। এক মসজিদে একদিন একটা গরুর বাছুর উঠে পড়ে। মুয়াজ্জিন সাহেব গরুর বাছুরটিকে তাড়াচ্ছেন মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। এমন সময় এক ইংরেজি শিক্ষিত লোক যাচ্ছিলেন ওই মসজিদের পাশ দিয়ে। হজরত মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি ইংরেজি শিক্ষিত লোকেদের জেন্টেলম্যান বলতেন। জেন্টেলম্যান ভালো কথা। যাই হোক, মৌলানা থানভীর ভাষায় মসজিদের পাশ দিয়ে এক জেন্টেলম্যান যাচ্ছিলেন। মুয়াজ্জিন সাহেব বাছুরটিকে তাড়ানোর সময় হাঁকাহাঁকি করছিলেন। তখন জেন্টেলম্যানটি বললেন, ও মুয়াজ্জিন সাহেব, এত হাঁকাহাঁকি কেন, কি হলো? মুয়াজ্জিন সাহেব বললেন, এই দেখুন না, একটা বাছুর মসজিদে উঠে পড়েছে, তাকে তাড়িয়ে বার করছি। তখন জেন্টেলম্যান বলছেন, দেখুন ও তো অবলা অজ্ঞান জানোয়ার, তাই তো মসজিদে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আমার মতন কোনো জ্ঞানী লোককে আপনি কি কখনো মসজিদে ঢুকতে দেখেছেন? দেখুন, তাহলে জ্ঞানী লোক হলে মসজিদে ঢুকবে না, এই অবলা জানোয়াররা মসজিদে ঢুকবে? কীরকম লোকের ধারণা দেখুন। জেন্টেলম্যানরা কি নামাজ পড়েন? সাধারণত পড়েন না। আরও এটা অনেকটাই হয়েছে। আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা করল, বিশ্বাস ও আকীদার সহিত তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রোজার এই ফজিলত বা মাহাত্ম্য জেনে বিশ্বাস করে রোজা রাখলে তবেই এই ফল পাওয়া যাবে। এই ধরনের হাদিস ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে যে অমুক নেক আমল করলে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে খুব মূল্যবান কথা মনে রাখতে হবে, যে কোনো নেক আমল করলে সগীরা বা ছোটোখাটো গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু কবিরা গুনাহ বা বড় ধরনের কোনো গুনাহ বিনা তওবাতে মাফ হবে না। আবার যদি বান্দার হক সম্পর্কিত গুনাহ হয়, তাহলে যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার কাছে আগে মাপ চাইতে হবে, তারপর আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে হবে। বান্দার হক বলতে কারোর মাল চুরি করা, কারোর উপর জুলুম বা নির্যাতন করা, কাউকে ক্লেশ দেয়া, কারো আড়ালে তার নিন্দামন্দ করা, যেটা আমাদের বেশি আমাদের ভিতরে আছে, কারো আড়ালে তার নিন্দামন্দ করা, হক নষ্ট করা, কারো উপর বহতান বা কোনো বিষয় মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা প্রভৃতি। জি, একসময় একটি উট এসে মহান বিশ্বনবীর সামনে মাথা নত করলো, অর্থাৎ সাজদা করলো। তখন তার সাহাবীগণ বললেন, ওগো আল্লাহ রসুল, আমরা আপনাকে এত ভালোবাসি, সম্মান শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমাদের মনে একটা শখ, স্বাদ ও কামনা ছিল যে আমরা আপনাকে একবার সেজদা করি। বনের পশু যদি এ অধিকার পায়, তাহলে আমরা পাবো না কেন? মহান বিশ্বনবী বললেন, ওয়াবুদ রব্বাকা ওয়া আকরিম আখাকা, অর্থাৎ তোমার প্রভু আল্লাহর ইবাদত করো, অর্থাৎ তাকে সাজদা করো, এবং তোমার ভাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করো। এখানে ভাই বলতে তিনি নিজেকেই ইশারা করেছিলেন যে
আমি তো তোমাদের ভাই, তোমার প্রভু নই। সুতরাং আমাকে সজদা না করে আমার সম্মান করো। একদিন মহান বিশ্বনবী তাঁর সাহাবীদের সামনে বললেন, আমার ভাইদের দেখতে আমার প্রাণ চাচ্ছে। তখন সাহাবীগণ বললেন, ওগো আল্লাহ রসুল, আমরা কি আপনার ভাই নই? কারণ সাহাবীগণ কুরআন ও নবীবাণী থেকে পূর্বেই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে নবী ও উম্মতির মধ্যে ভাই সম্পর্ক। তখন মহান বিশ্বনবী বললেন, তোমরা আমার সাহাবী, অর্থাৎ তোমরা ভাই তো অবশ্যই, তবে তোমাদের মর্যাদা ভাইয়েরও উপরে। তোমরা আমার সাহাবী, সঙ্গী ও সহচর। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ওগো আল্লাহ রসুল, তাহলে ভাই বলতে আপনি কাদের বলতে চাচ্ছেন? মহান বিশ্বনবী বললেন, ভাই বলতে আমি তাদেরই কথা বলতে চাচ্ছি যারা আমার মৃত্যুর পর আমাকে চোখে না দেখে, আমার সহবতে না বসে, আমার কোনো মুজিজা না দেখেও আমার উপর ঈমান আনবে। তাহলে আমাদের বিশ্বাস বা ঈমান কত উচ্চের! তাই তাদের দেখতে প্রাণ চাই। যদি প্রশ্ন হয় মহান বিশ্বনবী কীরূপে বললেন আমার ভাইদের দেখতে প্রাণ চাচ্ছে, দেখতে কি আর পাবেন? উত্তর হলো, একজন বৃদ্ধ লোক বলল, আহা যদি যৌবন ফিরে আসতো। তাহলে কি তার যৌবন আর ফিরে আসবে? তা তো নয়, এটা একটা মনের কামনা। মহান বিশ্বনবী বলেন, যে বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য প্রভু নেই, সে বেহেশত চলে যাবে, পরকালে নাজাত বা মুক্তি লাভ করবে, অবশ্যই পাপ ক্ষয়ের পর। আলোচ্য হাদিস প্রসঙ্গে কিছু বলার নিয়াত করলাম। মানব জীবনের প্রধান ও ততক্ষণ ঢালাঢালি হোক, আমি এটা শেষ করি। মানব জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্যই হলো পরকালে মুক্তি লাভ। সকল প্রাচীন শাস্ত্রেও এই মতবাদের সমর্থন মেলে। আধুনিক জড়বাদী বা জড়বাদ দুষ্ট মস্তিষ্কের যুবকেরা বলবে, পরকালই বা কি আর পরকালের মুক্তি বা কি? আধুনিক শিক্ষিত ছেলেরা। তাহলে আমাকে এখানে একটু আলোচনা করতে হয়, মানব জীবনের শুরু কোথা থেকে? এ দুনিয়াতে কি? কখনোই নয়। মানব জীবনের শুরু কোথা থেকে? এ দুনিয়াতে কি? কখনোই নয়। মানব জীবনের শুরু এই জগতে আসার হাজার হাজার বছর পূর্বে। এ জগতে এসে আমরা 60-70 বছর থাকার পর আবার এখান থেকে সে চলে যাব। এখান থেকে যে চলে যাব আর তো এখানে ফিরে আসবো না। মানে আমরা রুহানি জগতের কথা বলছি, রুহানি জগতে সেখান থেকে শুরু। আমরা বাহ্য তো দেখতে পাই এই জগতে আমাদের জীবন শুরু, আমরা এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জীবন যেন এই জগৎ থেকে শুরু। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে সমগ্র মানব জীবনের এটাই হলো প্রাথমিক স্তর, প্রাইমারি স্টেজ অফ এন্টায়ার হিউম্যান লাইফ। আমাদের যে একটা মরণোত্তর জীবন আছে সেটা স্বীকার করেছেন বাংলার গৌরব বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। 2-4 পাতা বিজ্ঞান পড়া ডিগ্রিপ্রাপ্ত চুনোপুটি একটা যুবকেরা যা বলে সেটা একেবারে ডাহা বাজে কথা। পরকালে মুক্তিলাভ বা শান্তির জীবন লাভই হলো আমাদের মানবের আসল লক্ষ্যবস্তু। এখন আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি। বিসমিল্লাহ। ফোন করেছি না, আমরা যেমন কথা বলি হুজুর তেমন লিখে দিয়েছে। এই কথাগুলো আমরা মুখে মুখে বলি, এটা ওটা হ্যাঁ ওইটা ধৈর্য ধরে দিতে হবে। সন্ধ্যের আকারে সাজানো সংখ্যা فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. আল্লাহু আকবার। এবার তো আমার ওখানে মনে হচ্ছে তাকে সেদিন চলে আসলো তো বললো
দোয়া কালামান সুরাটা পড়াবে আল্লাহ যাকার ভালো ওখানে পড়ো এ কোথায় গেল যদি চলে গেল হুজুর একটু আটকাচ্ছে ওই লাম ইয়ালি ওয়ালাম ইউলাদ ওইখানটা আপনি আরেকবার রিপিট করিয়ে একটু ওইটা কানে লাগলো আরেকবার বলে দেন আমাদের আটকাচ্ছে সুরা ইখলাস বলো কুল হুয়াল্লাহু আহাদ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ইয়ালিদ লাম ইয়াটার হবে না ইয়ালিদ لم يلد ولم يولد ইউলাদের টান হবে يولد ইয়াটা না লাম لم ইয়ালিদ لم يلد লাম ইয়ালিদ لم লাম يلد ইয়ালিদ লাম ইয়ালিদ লাম ইয়ালিদ লাম ইয়ালিদ لم يلد লাম ইয়ালিদ لم يلد ওয়ালাম ইউলাদ يولد ولم يكن له له كفوا له টানা ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু ولم يكن له كفوا كفوا أحد বাস ঠিক আগে তো শুনবে হুজুরের কাছ থেকে, তারপরে না শুনেই জিকির করতে ধরলে হবে, শুনতে হবে ভালো করে, তারপরে সেই ইমাম সাহেব পাতলা ইমাম সাহেব আছে তখন ছেলেটা থাকে থাকে ইমাম সাহেব যে আপনাদের মসজিদে আছে সেই ইমামটা নেই হ্যাঁ আছে মোবাইলুল্লাহ আছে। ওবায়দুল্লাহ মুজফ্ফরের ছেলে তো মুজফ্ফর মামা সাহেবের ছেলে মুজফ্ফর আমার ছাত্র ওর পড়া ভালো আছে হাবেব সাহেব মনে হয় নাকি মনে করে মনে করে হাবেব সাহেব নয় এই আমাদের এই ভেগুটাদের এখানে একটু ওর কাছ থেকে একবার রিভাইজ করা আছে সামনে সপ্তাহে বুঝলো নি কোথায় পড়ো ইয়ে তো মক্তবে পড়ো নি মক্তবে পড়ো নি না আমাদের ওখানে মক্তব নেই এই ওর ইমাম সাহেবের কাছে তুমি তো গিয়েছিলে পড়তে, আব্বাজি তো মার আবার কে পড়ো আব্বাজির কাছে পড়ি। আচ্ছা ঠিক ঠিক বক্তব্যে ইমাম সাহেবের ওখানে পাঠিয়ে দিতে হবে, অনেকদিন ইমাম সাহেবের কাছে ঘুরে এই ইমাম সাহেব ইমাম ওয়াইদুল্লাহ সাহেবের কাছে, ওবায়দুল্লাহ মানে ওই যে যার কথা বলছিলেন। ও হ্যাঁ ওর কাছে ওই কটা শের দেখে নেবো সোরা কটা একবার দেখে যাবে আবার এখানে হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে এই তো হয়ে গেছে এখানে হয়ে যাবে আপনার কাছে একটু ঘুম লাগছিল বসতে পারে না গিয়ে শুয়েছি আর ঘুম লাগে আর বলি কেউ গেছে কিনা ওখানে গিয়ে কি শব্দ শুনলো মানে এই ও পড়েনি আর উঠে ছোট্ট তাহলে ফাউল মেরিস খুব জোশ বলে কেউ নেই কেউ আসে না আর কে আল্লাহ সুস্থ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা তো চাইছিলাম যে আপনি আসুন, যে আপনাকে দেখছি যে অসুস্থ, আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনাকে অসুস্থ, একটা শরীরে একটা ক্লান্তি একদম ছাপ উঠে উঠছে। একটা ঘুম ঘুম ভাবছি একটু ঘুম ঘুম ভাবছি মানে সে দু তিনবার ঘুমাবার চেষ্টা করি যে 5-10 মিনিট চাবিটা পাইনি, চাবিটা এখানে ওখানে ফেলে গেছি, ওরও ঘুম হয় না, 3-4 বার ঘুমোতে আসলে এখানে আটত্রিশ মগরে পুরো কারণ সহ হয়নি তো দুবার ঠিকভাবে, এখান থেকে গেছি যাবো আসার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে সেরে সে ঢকর আছে জি আমি খালি সব জায়গা তৈরি খুঁজছি চাবি পাইনি, আসলে এখানে ফের বলি হাতি ভাই ওখানে ছিলেন, আমি তো মনে হচ্ছে নামাজের সময় রেখেছি, কোথায় ফোন করে হাতিদা বলছে আপনি ওই দিকে একটা সমস্ত কী ছিল তার উপরে গেছেন, বলি এসে দেখতেই লেগে পেল, প্রথমবার হলে ঘুম খাই যেত হয়, তাহলে যা করেন ভালোর জন্য আমার শরীরটা নষ্ট হয়ে যেত, শরীর নষ্ট তৈরি করতে হতো, গিজারটা খারাপ হয়ে গেছে তাহলে কষ্ট হতো ঠান্ডা পানি, আল্লাহ কিরম ভালোবাসে, গিজারটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠান্ডা পানি তৈরি করতে হলো, অনেক গরম ছিল তো, কোথায় দুটো ফ্লাস আমি ভর্তি করে গেছি কখন এই যাওয়ার সময়, বড় ফ্লাস দুটো। বলতে গেছে ওখানে যাবো না আপনি বলে দেওয়া তো ছিল আমি জানি ঠান্ডা আলহামদুলিল্লাহ তার কাজ কি পাই গেল, নাম রাখার ও নেওয়ার আদব। কেউ আসুক না আসুক আজকে আব্বা এটা মনে রাখতে হবে, একা এসে চলাতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? গাফলতি করে কামাই করেন, শরীর খারাপ হয়েছে আপনি কামাই করে ঠিক আছে, গাফলতি কারণ আপনি বুঝতে পেরেছেন? শরীর কারো খারাপ হয়েছে, কামাই করেছে, অসুবিধা হয়েছে, সে ব্যাপার আলাদা, সে ওরা মাফ করে দেবে, কিন্তু মাদ্রাসা চালাতে গেলে যেটা প্রয়োজনে সেটা যেন খামতি না থাকে আমাদের,
কষ্ট করে আসতে হবে, মানুষের চালাতে হবে। এইটাই হতো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই এতদিন পর্যন্ত দিন চলে আসলো, তার একটা পদ্ধতি ছিল এইটা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষের দিকে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, নামাজে আর আসতে পারেন না, নামাজে। তা মায়ের হুজরার সাথে কামরার সাথেই মসজিদ এরিয়ে কানেকশন, দৌড়াচ্ছে সেখান থেকে দেখা যাবে মসজিদ নবাবিতে। নবীজি কাঁধে ধরে ওই পর্যন্ত এসে দেখছেন, আমি যাইনি তো আবু বকর নামাজ পড়াচ্ছে, সব নামাজ পড়ছে, বা জান পার হয়ে গেল যে আমার পরে চলবে। এবার ইশারা হয়ে গেল যে হুজুর হোসেন পরে সকলে মিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহুকে ইমাম করে বাড়িয়ে উনি খলিফা হবে। নবীজি কারো সিলেক্ট করে জাননি তো, একটা সিলেক্ট হয়েই গেল তো, বুঝেছেন। এবার নবীজি গড়ে রেখে গেছেন, সেই কারণে বিরাট ঝড় এসেছিল ইসলামকে একবার মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে। একদম সারা দুনিয়া কুফর শিরক ইসলাম সব ছিল, সারা দুনিয়া সব জায়গা, একমাত্র তৌহিদের নূর নবীজি এনেছিলেন। তো এক আল্লাহ, এই সারা আল্লাহর সঙ্গে সবাই শরিক করতো, বুঝেছো। দেবতা বানিয়ে বড় সৃষ্টি কোনো কিছু ব্যাপার, তাকেই সব মাবুদ মানত, সব 160টা মাবুদ ওখানেই ছিল। হ্যাঁ, লাত মানাত ওসব কথা বাইরে বলবে না, ওরা বলে তারা আমাদের ছিল, আমরা দখল করবো। এখন বলা যাবে না, এখন বলা যাবে না, শয়তান জুড়ে দাও। আসলে ইতিহাসটা এটাই তো। প্রথমে কিন্তু ইবাদত আল্লাহর জন্যই ছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বানিয়েছিলেন ফেরেশতাদের দিয়ে, তারপরে দুনিয়ার বিরাট প্লাবন আসলো, বুঝেছো। তাহলে একটু বায়তুল শরীফ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, বুঝেছো। আরামের বাঁধ ভেঙে গিয়ে আরামের একটা বাঁধ ছিল, সেইটা প্লাবনে এসে ভেঙে গিয়ে সে সব বন্যায় ফেসে গেল, সব তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো কাবা শরীফের দেওয়া। ফের আবার নূহ আলাইহিস সালামের সময় বন্যা হলো, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময়, তখনও বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার সেই জায়গায় ফেরেশতারা চিহ্নিত করে দিলেন, এখানে কাবা শরীফ ছিল হযরত ইব্রাহিম সালামের সময়, উনি সেখানেই বনেদের দেখতে পেলেন কাবা শরীফ এরিয়া, সেখানেই আবার পুনর্নির্মাণ করেছেন ইব্রাহিম সালাম। ইব্রাহিমের সাদের কাবা আর জমজমার পানি, শাহজাহানের অক্ষয় তাজ, একজন কবি হচ্ছে আমার নুরু রানী, মিলিয়েছে ওখানে আর কি, ইব্রাহিমের সাদের কাবা আর জমজমার পানি। কিন্তু ইব্রাহিমের সাদের কাবা মানে ইব্রাহিম ইসলাম বানাননি, পুনর্নির্মাণ করেছেন, বানিয়েছেন আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের দ্বারায়। পৃথিবীর মধ্যস্থল ওইটা পৃথিবীর, আর বায়তুল মামুর ফেরেশতাদের যে ইবাদতের সার্থক আসমানের উপরে ইবাদতের মসজিদ আছে, প্রতি ওয়াক্তে সেখানে 70,000 ফেরেশতা নতুন নতুন আসেন, দ্বিতীয়বার তারা আসবেন, বুঝতে পারো না, প্রতি ওয়াক্তে। তা আল্লাহর ফেরেশতার সংখ্যা কত! আমা ইয়ালামু জুনুদ রাব্বিকা ইল্লা হুয়া, আল্লাহ বলছেন তোমার প্রভুর লস্কর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কে জানে? বাবার ক্ষমতা আছে, জানার ক্ষমতা নেই, কার 14 পুরুষের নেই। মোসাও আল্লাহর লস্কর, মোসাও জানো কি কেন বলো? মানুষের কাজ করতে হয়, ছোটো ছোটো পাখি তয়রান আবাবিল, যেটা বলা হয় ছোটো ছোটো পাখি, তয়রান আবাবিল না, আবাবিল পাখি না, আবাবিল মানে ছোটো ছোটো পাখি, ছোটো ছোটো পাখি, এরাও আল্লাহ লস্কর। ওখানে একটা ওই যেখানে গাজায় ওখানেও একরকম আল্লাহ পাক পোকা দিয়েছিলেন,
সে যেখানে গাড়ি রাখছে তার থেকে গাড়ি উঠে সব সৈন্যদের কামড়েছে, সে আর সারেনি, এই হাসপাতালে দিতে হয়েছে, অনেকের বিধ্বস্ত হয়েছে। ও আল্লাহর লস্কর, আল্লাহর লস্কর সব। তা আল্লাহর লস্কর সংখ্যা কে জানবে বলুন? একটা গর্ত, ওই কত হাজার হাজার কোটি কোটি গর্ত আছে তো তুলে বেরিয়া, তা এক একটা গর্ত কত হাজার হাজার কোটি কোটি ফ্যামিলি আছে, কে গুনবে? পানিতে যখন গোটা এক একটা নদীতে একটা সময় সবই মাছ, তো মাছের যেখানে ওঠে ধরে সেখানেই শুধু দেখলে বুঝতে পারবে কী হচ্ছে, কীর্তি একবার সব যেখানে বড় বড় মার্কেট আছে না, সব নদীর ধরতে। তার মানে কি, কে গুনবে? চিংড়ি কত কে গুনবে, বিভিন্ন মাছ কত কে গুনবে বলো, থর মাছ বিভিন্ন, সব পানিতে যাচ্ছে, অল্প পানি তাতে সব থেকে ভাব ভরে, আল্লাহর লস্করে সব। কে ধরবে বলো, কে গুনতে পারে? নাম রাখার ও নেয়ার আদর্শ। শরীর খারাপ লাগছে, কাজ আছে না, শরীর খারাপ আছে। ছেলে মেয়েদের নাম ভালো রাখা। নবীর টিপকে হয়ে গেল, ইসলামের 70 সপ্তাহই হয়ে গেল। আমাদের তো বাপদাদা কেউ সব ধর্ম মিটে গেল, ফের তারা চেষ্টা করেছিল বিভিন্নভাবে, কিন্তু কঠিন হাতে ওই নরম মানুষটা, হযরত আবু বকর খুব নরম মানুষ, নবীর সাধারণ এমন কঠিনভাবে ধরলেন, বজ্র বড় বড় 3টে ফেতনা শব্দ নিয়ে দিলে। একদল উঠেছিল তারা মনকির বার জাকাত দেবে না, সব করবে, মালা নিয়ে চলে যাচ্ছে জাকাতে। হয়তো আবু বকর মানে কী হবে তাহলে মুসলমানদের ভিতরে, যে তাদের এগেনস্টে যুদ্ধ করতে হবে। ঠিক আছে, হুজুর সময় যারা জাকাতে একটা ছাগলের বাচ্চা দিত, মানে কম সংখ্যা হলে একটা বাচ্চা দিতে হবে, হ্যাঁ, 100 ছাগলে একটা ছাগল জাকাত দিতে হবে, হ্যাঁ, সারা বছর যদি খায়, সেইটা যদি বন্ধ করে তার এগেনস্টে আমার যুদ্ধ থাকবে। বিরাট বিরাট দেশ তখন জয় হয়ে গেছে, এবারে হযরত আবু বকর ওই কথার সব যে যা সব দিয়েছে তার জাকাত। একদল লোক নবুয়তের দাবি করল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন এতিমের বাচ্চা, এইরকম হয়ে সারা দুনিয়া তার নাম চালিয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ তার নিয়ে আলোচনা করছেন, ইসলাম গ্রহণ করছে সব। বড় বড় তখন যদি এখন আমেরিকা বা চীন যেমন বড় শক্তি, একসময় রাশিয়া ছিল সেই শক্তিধর দেশ, তখন ইরান আর রোম ছিল এরা, এই দুটো সব সেখানে আবু বকর তার সৈন্য পাঠিয়ে সব কুচলে দিল। ঠিক আছে, সেই সময় বলল তাহলে ভালো তো, আমি একটা নবী যাবো, মুসাইলামা কাযযাব বলে সে নবুয়ত দাবি করলো, এবং নবীর সময় সে ছিল, বলে মুহাম্মদ রাসূল আপনি অর্ধেক দুনিয়ার নবী, আমি অর্ধেক দুনিয়ার নবী। হযরত আবু বকর তার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন, আবু বকর সে তো বিরাট দুর্গ, বিরাট কেল্লা, সেরকম জানে যে আমার এগেনস্টে আসবে, সেরকম তৈরি হয়েছে লস্কর কেল্লা নিয়ে, তার ভিতরে অনেক রসদ খাবার টাবার সব নিয়ে থাকে, সৈন্যও তৈরি করেছে। এরা গিয়ে সব কেল্লার চাবি যে ভিতরে আছে, সেখান থেকে কেল্লার উপর থেকে উঠে যুদ্ধ করে। একদল লোক মাঝে মাঝে পাঠায়, তারা গিয়ে মুসলমান সৈন্যদের আক্রমণ করে। বুঝেছ, ও কেল্লার প্রাচীর অনেক উঁচু, একটা বেশ ঘিরে ঘাড়ে, শুধু ওই এখানটা এইটুকু ফাঁক, সেইটাতে দেখবে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। যখন রাত্রে ছাপা দেবে যেমন কোথায় লস্কর আছে সেখানে গিয়ে আক্রমণ করো মুসলমানরা। একটু বাইরেতে গেছে, রসদ তো কম বেশি কিছু অনেক দিন অবরোধ করে থাকলে তো ফুরিয়ে যাবে সব মাল মাত্রা। সেই সময় ওয়াহশী বলে, যিনি হযরত হামজাকে শহীদ করেছিলেন, পরে তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, ইসলাম এনেছিলেন, হযরত ওয়াহশী। উনি একজন গোলাম ছিলেন ওয়াহশী, কিন্তু উনি হাবশী ছিলেন, নিগ্রো, টিপ খুব দুর্দান্ত টিপ, বুঝতে পারছো?
বললাম মারবে একদম সে হামজা তাহলে ওইরকমভাবে মেরেছে। যখন দেখছে উনি একটা বালি খুঁড়ে একটা গর্ত করে সেখানে তার ভিতরে লুকিয়েছিলেন, আর যে দিক থেকে যুদ্ধ করে করে আসছে সব তো দিক থেকে কেটে কেটে আসছে, সেই সোজাই উনি বসে গেছেন, বুঝেছো? আসতে গেলে সোজা আসবে তো, অনেক দূরে বিষ মাখানো বল্লম নিয়ে রেখেছে, বুঝেছো? যেই টার্গেটের মধ্যে আসছে চলেছে, হ্যাঁ সেখানে চলতে হজরত হামজা যখন এখান থেকে ঢুকেছে আর পেছন থেকে বের হয়ে গেছে। তারপরে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ দূর গিয়ে এবার অবশ্যই আসছেন, তারপর চারদিকে তলোয়ার মেরে তাকে শহীদ করে দিয়েছে, বুঝেছে? হ্যাঁ, এটা হল হেন্দা ওকে ঠিক ঠিক করেছিল। হেন্দা মানে আবু সুফিয়ানের বিবেক, মানে দেখো আমার গলার হার আমি দেবো যদি হামজাকে কেউ মারতে পারে, বুঝলেন? 100 মোট দেবো তার, 100 স্বর্ণ মুদ্রা দেবো তার, নয় মারতে পার সে লোক বুঝবে না। তারপরে ইসলাম বিজয়ের পরে হেন্দা এবং ওয়াহশী দুজন সব এসে নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। কত বড় ক্ষমা নবীজির প্রিয় চাচা। তা দেখো ওয়াহশী তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, খাঁটি দিল ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে তুমি আমার সামনে তোমার চেহারাকে লুকিয়ে রাখবে, কারণ তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা স্মরণ আছে। সেই কথাই মেনে নিল, নিয়ে সেই সুদূর অনেক দূর দেশে গিয়ে সেখানে ছিলেন। তারপর যখন শুনলো যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামা কাযযাবের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছেন, ওকে মারতে হবে, উনি তৈরি হয়ে গেলেন, বললেন আমি যাবো ওই সৈন্যরা, বলে আমি মারবো, একটা ইসলামে বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছি। আর হামজা দেখো হামজা নবীর চাচাকে বেড়েছেন, বুঝেছেন? কোন চাচা? হযরত হামজা, হযরত আব্বাস, এই যে দুজনের নাম খুতবায় পড়ানো হয়। হ্যাঁ, খুতবায় পড়ানো হয় না? বলে আম্মাইহিল মুআজ্জামাইন মিনাদ দারস আবি ওমর হামজা তো আবিল ফাজল আব্বাস পড়ানো হয় না? হামজা রাদিয়াল্লাহু শিকার করতে গিয়েছিলেন, এসে যখন কাবা শরীফে এসে ওখান থেকে যার ভালো কাজে আর ওখানে ফিরে এসে সেখানে এসে তারপরে বাড়ি আসেন, তো কাবা শরীফের আঙ্গিনায় ওখানে এসেছেন। তখন ওখানে লোকেরা বলল ওই আবু যে মেরেছিল তার দাসী একজন বলল যে এইরকম তোমার ভাইপোকে এরকম তাকে একদম মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, আর মারবে না হয়তো, দেখো তুমি। হ্যাঁ, সে আবু জাহেল বলে সঙ্গে সঙ্গে তীর নিয়ে একবার এমন মার মেরেছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার ভাইপোর গায়ে হাত, আবু জাহেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তীরের বাড়ি মেরে। তারপরে নবীজি দেখতে গেছে, দেখে যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে তখন মা ফাতেমা খুব কাঁদছেন। দাদা এরকম, দাদা হলেন বাপের চাচা, আমার আব্বাকে মেরে দিয়েছে এরকম। বলে তুই কাঁদিস না, দেখছি আমি যাচ্ছি বলে গিয়ে নবীর কাছে গিয়ে ওইরকম শুয়ে আছেন, তখন আহত অবস্থা। তো বলছেন ভাইপো তুমি, বাবা আমার, তুমি আর একটু চিন্তা করো নি, আমি তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি আবু জাহেল। চাচা আমি ওর থেকে আরও খুশি হব, আমাকে কষ্ট দিয়েছে বলে আপনি মেরেছেন, আপনি যদি একবার আমার এই কলমাটা পড়েন আমি খুশি হব। বলে কী পড়তে হবে? বলে পড়ুন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। পরে মুসলমান হয়ে গেল। কে? হামজা। তারপরে ঘটনা ওকে শহীদ করে দিয়েছে। উহুদের যুদ্ধে উনি গেছেন, হামজা অনেক বড় বড় কীর্তি চান। এবারে যখন ওই যে নবুয়তের দাবি করেছিল মুসাইলামা কাযযাব, ওর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছেন, সেই যুদ্ধে ওয়াহশী নিয়ে গেলেন। গিয়ে উনি চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে, পয়েন্টটা খুঁজছে, কোথায় যে কীভাবে কোথায় থাকে, খোঁজ খবর নিয়েছেন সব। খোঁজ করে নিয়ে যেতে সে তো যুদ্ধের ময়দানে আসে না, কিছু লোক যখন মানুষ একটু আরাম করে সেই সময় সৈন্য পাঠায়, কিন্তু ও সেখান থেকে সেই যুদ্ধের পরিচালনা উপরে
তা সব কভার করা, পাঁচিলের ওপর এক জায়গায় সেখানে থাকে, সেখানে তার এখান থেকে এইটুকু খোলা থাকে। করেছে কি সেখান থেকে দূরে থেকে টিপ করে ওই রকম বললাম নিয়ে এমন মেরেছে, এখান থেকে ঢুকেছে আর ওপর থেকে বেরিয়ে গেছে। কে ওয়াসি? ওই দেখুন আসওয়াদ আনাসি বলে একজন, তিনিও নবুয়ত দাবি করেছিল। কত ইসলামের উপরে একের পর এক এসছে শেষ করে দেওয়ার জন্য, আর বিভ্রান্ত হয়ে সব চলে যাবে। জাকাত দেওয়া বন্ধ হলে ইসলামে কী হবে, বিভেদ সৃষ্টি হবে। জি। বুঝতে পেরেছেন? আসওয়াদ আনাসি। আসওয়াদ আনাসি আর একজন মেয়ে ফাতেমা বলে, তিনিও মেয়ে ছেলেও দাবি করেছেন নবুয়ত। সব মুলুক পাঠন করে দিলেন ওই নরম মানুষ আবু বকর সিদ্দিক। 2 বছর 2.5 বছর রায়ত্বের সমস্ত। আরেক দল লোক, তারা ওই মোরতাদ দিন ইসলাম, দিন ইসলাম থেকে বের হয়ে যেত, তারপর মানে নাম কষ্ট ইসলাম গ্রহণ করে আবার চলে যেত ধোঁকা দেওয়ার জন্য। হযরত আবু বকর তখনও ওদের বিরুদ্ধে আমি সৈন্য পাঠাবো। সামনে তো কেউ থাকতে পারছে না, বিরাট বিরাট শক্তি সব। রোম সাম্রাজ্য অধনত হয়ে গেছে, পারস্যের অনেকাংশে অধনত, পুরোপুরিটা করেছে আর পরবর্তীকালে, বুঝছেন, সম্পূর্ণটা। কিন্তু উনি সব কাজ শেষ করে দিয়ে গেছে, 70 মুখ 20 দাঁত ভেঙে দিয়েছে। তারা আবার ফের ইসলামে গ্রহণ চলে আসলো। মানে কেউ যদি এরকম করে তারা একদম মিটিয়ে দেবো। এই যে পারস্যসালাম এইগুলো গড়ে গিয়েছিলেন, সেই কারণে তো এতদিন পরস্পর গড়ে গড়ে আসছে। আল্লাহর ওলিরা ধারাবাহিকভাবে করতে করতে ছেদ হয়ে যায়নি, সেই কাজগুলো চলছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সারা দুনিয়া। ছেলে মেয়েদের নাম ভালো রাখা কর্তব্য পিতামাতার উপর, এটা তাদের একটা হক। আল্লাহর নামের সঙ্গে করে যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুল গফুর, আব্দুর রব, খোদা বক্স, মাওলা বক্স প্রভৃতি, বা নবী রসুলের নাম, ওলি আবদালের নাম বা উত্তম অর্থ বিশিষ্ট নাম রাখা দরকার। যে নামের অর্থ খারাপ, শিরক কুফরের ইঙ্গিত যে নামে আছে, যেমন আবু জাহল, আব্দুল নবী, আলী বক্স, হোসাইন বক্স, আব্দুল মুত্তালিব প্রভৃতি, সেসব নাম রাখা উচিত নয়। হুজুর আলিবক্স নাম রাখা উচিত নয়? কে আলিবক্স নাম রাখা উচিত নয়? আলিবক্স মানে আলীর দান, ও আল্লাহর দান তো সব, হ্যাঁ। হযরত আলীর দান, বুঝলো না? ও আমি কিন্তু এভিডেভিট করতে আলিবক্স পেয়েছি প্রতিদিন। আচ্ছা, ওটা হয়েছে, ভুল বসত সব হয়ে গেছে। কোনো লোকের খারাপ নাম থাকলে তার পরিবর্তন করা মুস্তাহাব। নবী রসুল, অলি আবদাল, বুজুর্গানে দিন, গুরুজনের নাম সম্মানের সাথে নিতে হয়। বলতে বা লিখতে গেলে নামের আগে জনাব, হজরত প্রভৃতি শব্দ আনয়ন করা এবং নামের শেষে সাহেব শব্দ যোগ করা উচিত। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, যার যে উপাধি, মৌলবী, ডাক্তার, হাফেজ প্রভৃতি, তাও নামের পূর্বে যোগ করা উচিত। বুজুর্গ লোকের নামের শেষে দামাত, বারাকাতুহুম প্রভৃতি, ওস্তাজ বা গুরুজনদের নামের শেষে মাদ্দাজিল্লুহু প্রয়োগ করতে হয়। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ? ওটা বাড়ি আজকে পড়েছিল, সকালে তো আসে না, অনেক বেলায় এটা কী করে হয়, রাস্তায় থাকছে না, কী করে কী করা যাবে? তুমি চলে যাবে, মারার সুযোগ করে দেবে।
তোমার সামনে মারো তা তোমারও লাগবে বলে হুজুর জালেম বলবে তুমি, তোমার বেটা জালেম বলবে না, হুজুর জালেম বলবে। কত কষ্ট দিচ্ছে আমার জানো, তোমার হচ্ছে কিন্তু আমার কষ্ট খুব হচ্ছে, বুঝতে পারো না? হওয়া জিনিসগুলো তুমি দেখুন আমি কত কষ্ট করি, কিরম শুনেছি আমি ওর যে সময় এই বয়সে এইরকম এতক্ষণ ধরে ওর পড়াটা ধৈর্য ধরে শোনা, বুঝেছ? নিতে পারছেন। মজলিসের দিনে 25শে ডিসেম্বর রাত্রে দেখি সবাই বসে আছি, হুজুর একটা এক সাইকেলে কোরআন শরীফ বসে তেলাওয়াত করে, সে তেলাওয়াত করেই চলেছে। আমি তো উঠেই বলি সব করেছি। আজকে মজলিসের দিন সারাদিন একটা ক্লান্ত কম বেশি সবের আছে, হুজুর পুরো ক্লান্ত পড়তে দিয়েছে। নিতে পারেন। কপাল ভালো, হুজুর ওকে যে এতে রেখেছে, টার্গেটে রেখেছে, লক্ষ্যই রেখেছে, ওর কল্পনা নয়। ও তো একটু শেষ করে দিয়েছে তো, তুমি জানো না পড়ার যে অবস্থা ওইগুলো সব আমাকে শুনিয়ে টেস্ট আমি শুনেছি, চাপ দিয়ে দিয়ে যখন ছুটিয়ে বাড়ির রাষ্ট্রগুলো আমি শুনেছি, ওইগুলো শুনতে হয়েছে, খুব ভালো পড়া ছিল। আর তারপরে দৌড়া দিতে গিয়ে সে ঠিকভাবে হয়নি, সব ভুলে এদিক ওদিক গুলিয়ে ফেলে যায়। আবার সেটা ছেড়ে দিলে তো একদম শেষ হয়ে যাবে। যে একটা সুযোগ সামনে এসেছে সেইটা আমি কাজে লাগাবো, এই রমজানের পর থেকে 1 বছর এক জায়গায় দিলে দৌড়া করে গেলে ও সেইভাবে ভালো জায়গা পড়তে পারবে, এটা আশা আছে। মানে 2 বছর সেখানে একটা কোর্স তৈরি করেছেন মেমারিতে, মুক্ত সাহেবের ওখানে একটা হয়েছে মেমারি মাস্টার কাছে, বুঝেছেন? ওদেরই তত্ত্বাবধানে 9-10-এর 2 বছরের ছেলে হাফেজ যদি কেউ হয়, তার একবার ক্লাস 4 থেকে বা 1 থেকে 10 পর্যন্ত যেটা করণীয় কর্তব্য অল্প দিনে তার পিছনে গাইড করে দেবে। পড়ার মনটা নেই। মন কি আর থাকে, ছেলেদের মন তো খেলার দিকে থাকবে, সেটা মা বাপের একটু কর্তব্য আছে, মায়া করলে হয় না। তোমার মায়ের, তোমার আর মার মায়াটা বেশি। আমি অনেকটাই গাইড আল্লাহ করাই, কিন্তু কথা হচ্ছে কথা মায়া করতে হবে, কিন্তু মায়াটা কোথায়? কথাটা ঠিক মায়ার প্রয়োগটা করতে হবে। একটা ছেলে হওয়ার জিনিস এত কষ্টে এত জায়গাতে গিয়ে আল্লাহ তার করে দিয়েছে, আল্লাহর দয়ায় হয়েছে সে। মানে ওইটুকু ছেলে তার এদিক থেকে হাফিজি পড়ছে, সাথে 4 পর্যন্ত তার পাস হয়ে গেল ক্লাসে, সার্টিফিকেট একটা সুন্দর হয়ে গেল। ফের সেখান থেকে 5 থেকে নিয়ে 7 পর্যন্ত এখানে পড়ছে, ওদিকে হাফেজটা চলছে। তাহলে কত সে আগে গেছে, অ্যাডভান্স হয়েছে। সেই জিনিসটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কত বড় কষ্ট করবো। এখন সামনে এই সুযোগটা আছে, এইটা ওখানে দিলে ও আমায় ফোন করেছিলাম, বললো 15 বছর তো 14.5-15 বছরে ইয়ে হবে, তা এখন দেরি আছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, পড়াবে। সেখানে গিয়ে পরীক্ষায় পাস করতে পারে সেই ব্যাপারটা করে দেবে। এখন যেখানে পাঠাবো তারা একটু ফোন করে শুনিয়ে দিলাম কিরম পড়ছে, বললো পড়াটা ভালো, আলিবিলাম থেকে খাইটা পড়েছে, তাহলে তারও একটা এফেক্ট হয়েছে। আমি যে বললাম যে ভালো ছেলে পাঠাচ্ছি, এখন সেইটা তো সে খাটবে মন লাগিয়ে, অন্য ছেলের থেকে যে আমার কথা শুনে খাটবে, তাহলে সেই সুযোগটা তার করে দিতে হবে। তো বলো, সব যদি ভুলে গিয়ে তার তো কষ্ট হবে খুব। এই কারণে ওর তো ওখানে শেষের দিকে খুব ভালো হয় না। আগে যে শিক্ষকগুলো পড়াচ্ছিল তারা ভালো পড়াচ্ছিল, আর আমি এখান থেকে তাদের কী করে গিবত করবে? আমার নিজের জিনিসটা আমার দোষ ধরতে হবে, যে পড়ে না। আসলে শোনাটা ওই ঘুমিয়ে শুনলে বা বেখেয়ালে শুনলে, এরকম ধরে যদি শুনতো তাহলে এর উপর চাপ থাকতো একটা, সেটা হয়। যাতে ভালো ছেলে পড়তেছে বাস সব ঠিক আছে, এইটা তো হয়ে গেছে না। ভালো ছেলে আর ভুল হবে না, এবার ভিতর থেকে যে এরকম পড়েন এরকম গুলিয়ে দিচ্ছে ওরা বুঝতে পারবে। ঘুম যখন ভেঙে গেছে তুমি চলে যাও, একটা চা খাও, ইয়ে চা কি চা, হ্যাঁ রাস্তা খাবো, ওই কল্লি করে দাও মাসটা পড়ো। আমার কথা অনেক হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শিক্ষক ও তার সাহাবীরা ছিলেন তার ছাত্র। হজরত বিশ্বনবী যখন শিক্ষাদান করতেন তখন সাহাবীরা কেমন ভাবে থাকতেন তা শুনলে তোমরা অবাক হবে। সাহাবি বলবেন, সাহাবি তালবেশটা আপনার হয়ে যাচ্ছে সব জায়গা, সাহাবি সাহাবী ছ হবে না,
গ্রন্থের সাহেব সাহাবি। ওখানে বাংলাটা কি লেখা আছে? আর তালবেশা হলে এটা আকাশ তালবেশা। কারো মাথায় পাখি বসলে তাকে ধরার জন্য সে যেমন চুপ ও স্থির হয়ে থাকে, তারা ঠিক তেমনইভাবে থাকতেন। অর্থাৎ তারা আদৌ নড়াচড়া করতেন না, এদিক ওদিক তাকাতেন না, আর নিজেদের মধ্যে তো কথাবার্তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সাহাবীরা হজরত বিশ্বনবীর খেদমত ও সেবা। তাহলে বুঝে নাও আমাদের মজলিস ওই রকম হওয়া দরকার। জায়গা বসতে হবে আরও, ওই মজলিস মাহফিলে যেরকম বসে এটা একটা ওটা সেরকম না, জায়গা বসতে হবে ওই রকম। কেউ কারো কথা দেখবে না, ঘুমোবে না, এইরকম ভাবেই বসতে হবে। আমাদের ওই মজলিসটা একটু ধাতস্থ হয়েছে না, ওইটা ওরকম পাড়া মজলিস বেশ এই কারবার গায়ে বসছে তো, আর দূরে বিক্ষিপ্ত বসে না। আর একটু ঘুমলেও তাই জাগিয়ে দিচ্ছি, প্রশ্ন করছি আমি, একটু বেখেয়াল হয়েছে কেউ তাকেই ধরলাম। বেশ আল্লাহর রহমতে মজলিসটা ঠিক হচ্ছে। জি আমাদের এখানে করতে হবে এরকম, গায়ে গায়ে আসতে হবে। আর তো আগে ঠিক আছে, ওখানে বসুন, আপনার তো অসুবিধা আছে, এটা মাজুর, ওটা মাজুরের জন্যে বারবার ওটা কটা অসুবিধা। দেখিয়ে যাবো আল্লাহ। এখন এই টাকাটা কী হবে, ও কবে যাবে? যাও আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন। কথা আমি ওপরে গেলাম, দু তিন জনের বাকি আছে কিছু। আবার দেখবো কেন যে কিছু হবে ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা। হ্যাঁ, কারণ ও তো টাকাটা দিতে হবে। আর কাটর আর কি আছে? কাটালার হুজুর সব হিসাব নিকেশ একদম সেম। কাটালার কিছু হয়নি, যে পয়সা ফিরেছিল ওটা ওর সাথে মাইনাস করে হয়ে গিয়েছে। 1500 টাকার কার্ড ফেরত হয়েছে। আচ্ছা, আমার শুধু একটা চিন্তা, ওই ইয়ের বাজার ওইটার শোনো, ওইটার 10,000 হয়ে কিছু খুচরো টাকা ছিল, ব্যবস্থা করে আরো কিছু 10,000 হয়ে কিছু, সেইটা আমি এই কাজ হচ্ছে আমার কাছে ছিল না তেমন, আমি ওই টাকাটা দিয়েছি কাজের দাম, বুঝেছো? ওয়াজেদের আর এর, বুঝেছো? খুচরো টাকাটা 10,000 ওপর যেটা খুচরো টাকা কিছু ছিল সেইটাতে দিয়েছে, বুঝেছো? ওই চিন্তা আপনি করবেন, ওটা ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাল্লাহ, আল্লাহ যদি চাইতে হয়। 10,000টা ওটা রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আর ওই কত টাকা, 12,000 টাকার মতো আল্লাহ কম ব্যবস্থা, হচ্ছে। আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ ব্যবস্থা করবে। এটা সম্ভব হুজুর, এটা সাধারণ ব্যাপার হুজুর। এক রাতেতে এত টাকা আছে, তাও আমাদের আমরা সত্যি আমি এতটুকু উপলব্ধি করি যে মদ্রিসে খাস আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষণ হয়। যদি আমাদের চলন ঠিক হয় বা পরিপূর্ণভাবে চলি ঠিকভাবে, যেভাবে হুজুর বলেছে সেভাবে যদি চলি, তো এই রহমত বরকতে ভরে যাবে। আর আমাদের তো অপচয় আছে, আমরা অপচয় করি। যেভাবে হুজুর বলেছে 20টা কি করতে পারতো, 2টা বেশি করেছি। বাবুর্চি বলেছে কাঠ ও 30 কিলো লিখে দিয়েছে, 30 কিলো, 30 কিলো কাঠ আমি মাথা মেরেছি এখানে, যে 30-এ কী করে হবে। আমি ওখানে করেছি, বাবু এক কাজ করে 300 মন ছিল, তো 30 মানে 300 ধরে চলছি। তো আমি বললাম তাহলে এক কাজ করে, আগের বারের বাবুর্চি তো 15 লিখেছিল, তো 15 মনই করে দাও। তো কিছু কিছু জায়গায় যেগুলো আমাদের হিসাবে নিকাশে অপচয়ের অনেক ব্যাপার আছে, এইসব যদি ঠিক মতন করি তো আল্লাহ আরও ভরিয়ে দেবে, 1 পয়সা কম পড়বে না। আলহামদুলিল্লাহ, 1 পয়সা কম। আমাদের চলনের দোষে, আমি স্বীকার করছি আমাদের চলনের দোষ, আমাদের এদিক সেদিক করে আল্লাহর হুকুম মতন যদি চলি, আল্লাহকে ভয় করে যদি চলি, তো আল্লাহ তো বরকত দিয়ে ভরিয়ে দেবে। সেইভাবে চলতে পারে। আমানতদারি ব্যাপার আছে, কি করছে আজকের ওখানে মুফতি সাহেব বললেন, সব ওখানে সব ভাইরা, তো এই যে হাসান ভাই, মুফতি সাহেব সকলেই, মানে এত সুন্দর মজলিস, এতদিন মজলিস হয়েছে, কিন্তু এই মজলিসটা এবারের মজলিসে হুজুর প্রতি বছরের মজলিসে হয়, কিন্তু এই বছরের মজলিসে আমি একটা আল্লাহ পাকের খাস রহমত অনুভূতি করেছি, যে আল্লাহ এতে খাস রহমত একটা বর্ষণ করেছে। প্রত্যেক বছরের সময় যে মজলিসগুলো হলো তার বিকল্প কিছু হবে না। জি, আমার হজরতের সময় যে মজলিস কটা হয়েছে ওটা আলাদা জিনিস ছিল, জি, বুঝেছো? জি, ওর পরে যে বছর আমরা করছি তার মধ্যে এইটাই তোমরা বলো। জি 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 আলহামদুলিল্লাহ। জি 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 কথাটা তার মধ্যে এটা ভালো, খুব ভালো। জি জি সব বছরই আল্লাহ ভালো করেছেন, এটা আরো সুন্দর, আরো সুন্দর। একটু কাজের জন্য চিন্তা আছে যে বৃহস্পতিবারে একটা লোক নেই, কি একটা কাঠ বইবে, কি একটা করবে, একটা আমার মনের মধ্যে হচ্ছে যে ওদিকে রাঁধুনি ঢুকে গেছে, সমস্ত ডেকোরেটার্সের মাল পড়েছে, মালগুলো মিলিয়ে নেওয়া, দেখা, গোছ গাছের ব্যাপার আছে, কোথায় গ্যাস, কোথায় অমুক টোটাল লাগে, এগুলো থাকে, চাপ থাকে।
পানি ঠিক পেয়েছে কিনা, পানির ড্রাম ভরা হলো কিনা, বাবু তাদের সব কিছু জোগান করে দিতে হয়, তো লোক পাচ্ছি না। খালি হুজুর কাছে একবার গিয়ে তুই বলে হয়েছে, হুজুর ছেলেরা কেউ আসেনি। ঠিক আছে বাবু, তুই ভাত খেয়েছে, খেয়ে দিয়ে একটু ঘুমো। তার কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় দিয়ে একদল ফুচকা ফাচকা সব এসে গেলে, সব একটা করে ডেক তুলে নিয়ে চলে গেলে, হাঁড়ি তুলে নিয়ে চলে গেলে, ইয়ে চলে, কাউকে দরকার হয় না। আল্লাহ এত সুন্দরভাবে কাজ করিয়েছে এবারে যে কল্পনার বাইরে। অন্যান্য বছরে তবু এদিক ওদিক হয়, কিন্তু এবছরে খুব শান্তির সাথে আল্লাহ কাজ করিয়েছে। ও তাই বলছে, ওখানে এত তৃপ্তির সঙ্গে এত অল্প সময়ে এত মানে কল্পনার বাইরে, সকলে বলছে, মুফতি সাহেব বলছে। এই যে দাও আমার একটা দাও। এবারে প্রত্যেকটা কাজ একদম শুরু থেকে, অন্যান্য বছরে থানা পারমিশনে অনেক হ্যারাসমেন্ট হতো, প্রচুর হ্যারাসমেন্ট। বাবু আসলেন না? না, বাবু আসলে খুব খুশি হতেন। বড় বাবু যে আসতে পারেনি, তুমি একবার দেখা করে আসবে। হ্যাঁ স্যার, আপনি গেলেন না, চলুন হুজুর কাছে যাই একবার, নাকি? থানা পারমিশনের জন্য অনেক হ্যারাসমেন্ট হতো, প্রচুর হ্যারাসমেন্ট করে। দেখি সঙ্গে সঙ্গে কত কষ্ট হয়। একদিনেতে আল্লাহ রহমতে থানা পারমিশনের জন্য কিছু আগেই যেতে পারতাম না আমরা। জি জি, একদিনের মধ্যে থানা পারমিশনটা গ্যারান্টেড হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ভালো। এটা করছি, লিপস্টিকটা করো না? জি, এখানে আছে। তুমি চলে যাবো, একটু দোকানদারি করো, আল্লাহ রহমতে। যাবো। ব্যানার, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, এই সমস্ত কাজগুলো অনেক হয়, অনেক কোথায় ভুল হয়, কোথায় অমুক হয়, কোথায় লেখা সংশোধন, কোথায় অমুক, আল্লাহর মতো কোনো কিছু হয়নি। কি বল? যা যা, ঠিক আছে। ও এখানে যে রাজনীতিটা চলতেছে, ঠিক চলতে যায়। আলহামদুলিল্লাহ বলবো তো, যা চলছে আগের থেকে ভালো হয়েছে। কেন স্বাস্থ্য তো ভালো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। স্বাস্থ্য ভালো বাকি রোগা ফাটকা হলে। এদিকে এই মানে এই দা, তুই কালকে আসবি 9টার দিকে, আমার এইগুলো সব কাগজপত্র হাড় ফাড়গুলো সব চড়াবো, ঠিক আছে? কটায় আসবি মানে? বর্ধা আসলে যাবো। বর্ধা ছে তুমি আমাকে যাই, বর্ধার কি সম্পর্ক? বর্ধা আসতেই হবে? এসো তো, মজলিসে আসলে কী ব্যাপার, একটু শিখতে হবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছি, হাত বলে দিয়েছি, তুমি দেখো না। চা খেয়েছো মিকেল? বিকালে এখানে কম খায়। একটা দোকানে আমার চায়ের পয়সা বাকি আসতো, মনে আছে? 7 টাকা, ওটা চেয়ে এনে দিয়ে দেবে, বুঝেছো? ওটা চেয়ে এনে দিয়ে দেবে। ওদের হবে না বুঝলি, আমাদের এই সরাসরি শিখাশিখি হচ্ছে, এই ঠিক আছে। কাল খেয়ে নিচ্ছি তো, 3 মাতালা কাল সন্ধ্যেবেলা মজলিস শেষ হয়ে গেছে, কেউ তার ভিড়ই নিস কাছে, যে জাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি। চিন্তা আছে অনেক, বিকালে অনেক চিন্তা আছে, কোনটা কি করতে হবে, নষ্ট হচ্ছে অনেক কাজ। তার মধ্যে আবার একটু মনে করে একটু রচা খাবে বিকাইল, এর রচা একটু খেয়ে দেখবে। যা বলে চা খেয়েছি তো, কোনটা? কোন চা? দোকানে গিয়ে একদিন খেয়েছি। না, এইটা খেয়ে দেখো না, এটা কি, এটা কি চা? ওটা খুব গোলমরিচ সুন্দর। হ্যাঁ। দাও দাও, একটা দাও। খেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর চা। আগে এসো বাবা, আগে চলে এসো। কত বাজে দাদা? ঘড়িটা ঠিক নেই। খেলে দেওয়া খুব ভালো। মিকাইলের কিছু অসুবিধা নেই, খালি মিকাইলের গন্ডগোল আচ্ছা, হোক, আর খাইতে হোক। মিকাইল পরিষ্কার সামনাসামনি বলে। পেছনে কথা বলতে না লাগে। না, সামনে লয়, তোরা গুজগুজ করে কথা বলিস, আমি গুজগুজ করে পছন্দ করি। না, এই তো লিজ দাদা, নিয়েছে। একটা দিলেই যথেষ্ট। তাহলে ওই পয়সা থেকে আমি কিছু, কিন্তু এতে সেই মহান কার্যের প্রাণ জীবিত থাকে না। তাই ইমারত স্থাপনের চিরাচরিত প্রথা বাদ দিয়ে ইসলাম সেই কার্যের অনুসরণ করার বিধান দান করেছে। প্রতিমূর্তি বা ইমারত যেমন দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা হোক না কেন,
কোনো যুগে বা কারেল করাল গ্রাসে পতিত হবে। কারের নয়, কালের করাল। কালের, ও কারেল বলে ফেলেছে নাকি হয়েছে, হ্যাঁ, কালের করাল গ্রাসে। কালের করাল গ্রাসে পতিত হবে। কিন্তু সেই কার্যের অনুসরণ করলে শুধু ওই কার্যকর্তাই স্মরণীয় থাকে না, বরং সেই মহান কার্যের প্রাণও জীবিত রাখা হয়। যেমন দেখুন, স্টালিন, লেনিন এদের যখন ওখানে পতন হয়ে গেল, তখন ওদের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললো, জি, ফেলে এবার তার চোখে, তার মুখে পেশাব পাতা রাখলো। দেখুন, সৌধ ঘর সব ভূমিকম্পে পড়ে যাবে তো সব। ঠিক আছে, চলো। মানুষও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে, কিন্তু পশুর কুরবানি না করে পশুর মূল্য দান করলে অভিষ্ট সিদ্ধি হবে না। এই শয়তান এখন যারা আগে সব বৌদ্ধদের এখানে প্রভাব ছিল, বৌদ্ধ মন্দির অনেক ছিল, জি, সেগুলো সব নষ্ট করে দিয়ে সেখানে এই মন্দির করা যায়। সমালোচকেরা বলেন একদিনে পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ উপকারী পশু হত্যা করা হয়ে থাকে। এটা কি অর্থনৈতিক অবনতির কারণ নয়? যেসব পশুর দুধ, ঘি, মাখন, ছানা আমাদের বহু কাজে আসে, সেই সব পশু এইভাবে ব্যাপক হারে নিহত করা হলো দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। যা, আমাদের বক্তব্য হলো, যে জিনিস মানুষের যত অধিক প্রয়োজন হয়, প্রাকৃতিকভাবেই সে জিনিস দেশে তত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আচ্ছা দেখো, এইটা বলি, গরুর বাছুর কটা হয়? একটা, বাছুর। আর কুকুরের বাচ্চা কটা করা হয়? 3-4টে করে, 5টা। তাহলে কুকুর তো সব জায়গায় ওইরকম ভরে থাকা দরকার। এত গরু সব করতে আসে, এত খাচ্ছে, তো মানুষ কাছে কিন্তু কত জন্মাচ্ছে বলো, বরকত হয়। বরকত হচ্ছে। দেখুন, পূর্বে আমাদের দেশে ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা খুব অধিক ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও মালপত্র বহন প্রভৃতির কাজে ঘোড়া ব্যবহৃত হতো। তখন দেশে ঘোড়ার অভাবও ছিল না। কিন্তু যে সময় থেকে ঘোড়াকে এসব কাজে ব্যবহার করা হলো না, তখন থেকে ঘোড়ার উৎপত্তির হারও খুব নেমে গেল। আমাদের ভারতেই দেখুন, গরুর মাংস কেবল কুরবানির মৌসুমেই নয়, সারা বছরই এত অধিক পরিমাণে বিভিন্ন জাতির মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে তার পরিমাণ নির্ণয় করা দুষ্কর। মানে সবাই খাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু এত সত্ত্বেও আমাদের দেশে গরুর উৎপত্তি প্রচুর পরিমাণেই হয়ে থাকে। কুরবানির প্রথা সর্বযুগে সর্বজাতির মধ্যেই ছিল। বেদের মধ্যে বহু স্থানে গোমেদ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞর বর্ণনায় স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। বাড়িতে অতিথি এলে এই ভারতেই গোমাংস দ্বারা তাদের আপ্যায়ন করার প্রথা ছিল। বাড়িতে কুটুম এলে গরুর মাংস চলত। তাই অতিথির এক প্রতিশব্দ গগ্ন, গরুনাশক। তাই অতিথির এক প্রতিশব্দ গগ্ন, গরুনাশক প্রতিশব্দ। প্রাচীনকালে আর্য হিন্দুরা পুরাদস্তুর প্রচুর পরিমাণে গোমাংস ভক্ষণ করতেন। এর বহু প্রমাণ হিন্দুদের শাস্ত্র ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। হিন্দু পণ্ডিতেরা একথা স্বীকারও করেন। তবে পরবর্তী যুগে বিশেষ কারণে কোনো মতে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত সম্রাট অশোক কর্তৃক গোমাংস ভক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উনি বৌদ্ধ ছিলেন, অশোক? সম্রাটের আমলে। বৌদ্ধ ধর্ম। উনি বেশ বড় রাজা ছিলেন না? হ্যাঁ, কলিঙ্গ যুদ্ধ করেছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধ করে জিতেছিল ভারত সম্রাট। ওই যে অশোক চক্রটা ওই সময়। ওই সময় হয়েছে, হ্যাঁ, অশোক চক্র। সম্রাট হিন্দু নয়, বৌদ্ধ। বৌদ্ধ। অশোক চক্রটা এখনো রেখেছে। আসলে মৌর্য সম্রাট অশোক মৌর্য, ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। ওটা চেপে রেখেছে। আপনি আসুন, ওখানে একটা খেতাব দিন। জি জি, ও আচ্ছা। ওনার ভালো হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রদূত। একটু দেখে নিন, দেখে বাকি এখন
অযোধ্যার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। তার মন্ত্রী আলী নকি খাঁ কলকাতায় এসে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দেন। ফলে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন প্রকাশ্যভাবে। শিরায় শিরায় তার ফুটন্ত শোণিত উথলে উঠল। সহ্য করতে আর পারলেন না তিনি। আজই বিদ্রোহ ঘোষণা করো, সাথীদের আহ্বান জানালেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ এগোতে চাইল না। তরবারি আর বন্দুক নিয়ে একাকেই বেরিয়ে পড়লেন ময়দানে। ওঠো ভাই সব, ওঠো, দেশের মুক্তির জন্য এগিয়ে এসো, দাগাবাজ শত্রুদের হামলা করো। সার্জেন্ট মেজর গ্রেপ্তারির আদেশ দিলেন, কিন্তু কেউ এক কদমও উঠালো না। সব নীরব দর্শক। এক গুলিতেই মঙ্গল পাণ্ডে মেজরকে ছেড়ে দিলেন। লেফটেন্যান্টের মঙ্গল পাণ্ডের গুলি তার অশ্বকে বিদ্ধ করলো। অশ্বসহ তিনি ভূতলশায়ী হলেন। দ্বিতীয়বার পাণ্ডে গুলি করতে যাচ্ছেন, লেফটেন্যান্ট গুলি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হলো। মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বের করলেন। লেফটেন্যান্টও তরবারি বের ধরলেন, কিন্তু মঙ্গলের আঘাতে লেফটেন্যান্ট কাবু হয়ে গেলেন। যখন এই গোরা অফিসার মঙ্গলকে হামলা করতে যাচ্ছেন, এমন সময় গোরার মস্তিষ্কে কোথা থেকে এক আঘাত হলো। আওয়াজ উঠল, মঙ্গলের গায়ে হাত তুলো না। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল ভিলার এসে গেলেন। গ্রেপ্তার করে এই দুষ্ট বিদ্রোহীকে। আমরা এই শুচিশুভ্র ব্রাহ্মণের একগাছা চুলও স্পর্শ করতে পারবো না। আওয়াজ উঠল। সিপাহীদের খুন যেন টকবক করে ফুটছে। কর্নেল ভিলার হতাশ হয়ে চলে গেলেন জেনারেলের সমীপে। পায়ে রক্তাক্ত তরবারি, পাণ্ডে রক্তাক্ত তরবারি আর বন্দুক নিয়ে চিৎকার করতে রইলেন, ওঠো ভাই সব, ওঠো, দেশের মুক্তির জন্য, ধর্মরক্ষার খাতিরে। জেনারেল হেয়ারসি গোরা ফৌজ সমেত এলেন। জেনারেলের আদেশ কেউই পালন করলো না। বারে বারে তার আদেশ অমান্য করা হচ্ছে। পরিশেষে স্বয়ং জেনারেল এগিয়ে এলেন। মঙ্গল পাণ্ডে অবস্থা বুঝে বন্দুকের মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। মৃত্যুই শ্রেয়। শত্রুর অপবিত্র হস্তে প্রাণ না দিয়ে আহত দেহ তার ভূতলশায়ী হল। ইংরেজ অফিসারগণ এই অসম সাহস ও নির্ভীকতা দেখে বিস্মিত হলেন। মোকদ্দমা চলল। বিদ্রোহীগণের নাম কোনোদিন তিনি প্রকাশ করলেন না। শত আবেদনে নিষ্পেষণেও সব ব্যর্থ হলো। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো মঙ্গল পাণ্ডে। কিন্তু সারা ব্যারাকপুরে একটি মানুষও পাওয়া গেল না যে তার ফাঁসির কার্য সমাধা করবে। পরিশেষে কলকাতা থেকে 4 জন জল্লাদ আনিত হলো। 1857 সালের 8ই এপ্রিল প্রভাতে সিপাহীদের সম্মুখে তার ফাঁসি হলো। ফাঁসির আসনে উপবেশন করেও তিনি গোপন চক্রান্তকারীদের নাম উল্লেখ করেনি। ধন্য মঙ্গল পাণ্ডে, জীবন তার সার্থক। ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস বল লিখছেন, সারা ভারতের বিপ্লবীগণ তার নাম শ্রদ্ধা সহকারে নিতেন। ওইটা পড়েছেন যারা হ্যাঁ।